बटाले मेला लगता वा बाबे नानक का जिहड़ा हर साल विआह हुंदा उन्हां दा उत्थे 70 के दहाके में शायद 3 वारियां ते असीं सुनिया उन्होंने क्योंकि उदों बड़ा विहला थां हुंदा सी बटाले बस स्टैंड के अगले बन्ने बहुत खुला कम्यूनिस्टां दी कांग्रेस की ते इन्हां अकालियां दी एक कानफ्रेंसां हुंदियां हण भाई वो जोड़ मेला ही लखां दा हुंदा ही ते ओह इउं कह दईए भाई लोग हिलदे तक नहीं हुंदे ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ बोलते सन ना वो सानू भी आदत सी भी गांह हो गए वेखीए स्टेज के लागे अगले बन्ने ये जो बोलना इन्होंने तो वो जिवें इउं कह रही भी वो समा ही खलो जाता है इन्नी इन्हां दी बोलण दा एडा वधिया तरीका बड़ा सहज सुभाव सादा जिहा जिवें दूजे बंदे नाल गल करी दी आ लीडरां वाला भाषण नहीं किसी नूं बहुती वो जिवें चूंडी चप्पा करना वो भी नहीं बड़ा मजा आउंदा रहा तो उन्होंने छोटे भरा मेदन से मेदन ते पर यूं कह रहीए भी वो लोग नहीं हाँ ही सारे इसे तरह ही मैं समझना भी वो कितना महान काम करके गए ने वो किताब च बहुत वधिया दर्ज आ जिन्ना पढ़ी आ बहुत चंगा कीता जिहड़े रहिंदे ने जो भी जरूर पढ़न क्योंकि खोज करके लिखना ये घट लोगों के हिस्से आउंदा थोड़ी कर लैनी है तो गल बहुती लिख देनी आ आपां उहनूं लिखारी नहीं मनदे पर मैं ये भी सारे नंबर ना दई जावां मैं समझना भी धर्म से हुणी पता नहीं जा उदों लिखणों विचों थोड़ा जिहा रोक गए हन ये बजुर्ग हो गए ही जदों दी लिखनी शुरू की अजकल नौजवान ने असीं आने इस तरह ही वेंदे रहिए सो बड़ा वधिया रौनक मेला हो जाता वा बाकी रह गई गल ये वीर कहते ने भी ये सारा टब्बर ही इस तरह का मैं समझना जे तुहानूं किते लोड़ पए कोई प्रोग्राम बनाओ तो असीं तैयार ठीक है जी अब ये लोग आना बहाना बना लियो ते असीं जरूर आवांगे सारे नूं कहना ठीक है जी सो बड़ी वधिया गल आ सारे समझदार भैन भरा नाले इस तरह मेल जोल भी हो जाता वा ते वाकफी तो हो जाती आ ते एक लेखक दा जे लेखक की जिहड़ी सोच आ वो फिर होर सोचदा वा भी हुण मेरे की करन वाला बाकी आ मैं वो करा ये धर्म से होनी उन्हां जो ने ते असीं उम्मीद करते हैं भी ये धर्म से होनी वेला बहन वाले नहीं ये पहला तो काम करन दे बावजूद अपनी नौकरी करन दे बावजूद भी लिखियां ने क्योंकि फिर कितों किहड़े मुल्क चीक वगैरह जी किताब आ वो 2-3 मुल्क भी फिरे खोज की आ पाकिस्तान जो जाना हसना जो कट्ठे होए ना तो उधर फड़े गए तो छड़ते नहीं होंगे थोड़ी कीते हाँ ते जान दिया करो पर वो जिवें एक बंदे नूं ठरक हुंदा ना वो ठरक भी पूरा नाल एक गनमैन वर्गा खड़िया सी सानू सब अपना बड़ी वधिया खोज करके लिखना मैं समझदा वां बहुत चंगी गल आ जिहड़ियां गल्लां तो असीं जाणू नहीं गए असीं जाणू हो जांदे पढ़ के भी आह कुछ भी हुंदा रहा वा जां जदों उहदे बराबर ते उसे नां दी थोड़े बहुते अखरां दे हेर फर्क जो किताब पढ़ी दी आ ते जिथे कि जे वो फिर दो गल्लां जापदियां ने ना ਇਹਦਾ मतलब भी किसी एक धिर ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰੇਖਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਆ ਮਗਰੋਂ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਲੋਕ ਤੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵੱਧਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਬੜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ 7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮੱਚਾ ਪੈਟੂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਫੌਜ ਸੁਧਰੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖੋਣੋਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਵਾਈ ਖੋਣੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਇਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਲਵੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਕੁਲਵੀਰ ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਭੈਣ ਦਵਿੰਦਰ ਗੁਰਾਇਆ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ, ਸਾਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਘੁਲ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਘੁਲ ਗਈ, ਹਰ ਜੀ ਫਿਰੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪਾਵੀਂ ਤੂੰ ਸਾਂਝ ਨੀ ਮੋਤੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਜੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਠਹਿਰੋ 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 ਠਹਿਰੋ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਹੋਰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਹੋਰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪਾਵੀਂ ਤੂੰ ਸਾਂਝ ਨੀ ਮੋਤੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਜੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਬਲੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਬਲੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋਠਾ ਕੰਜਰੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪਾਵੀਂ ਤੂੰ ਸਾਂਝ ਨੀ ਮੋਤੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਜੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਠਹਿਰੋ 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 ਠਹਿਰੋ, ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਰੰਗ ਵੱਟਾ ਚਿੱਟੇ, ਪੈਸਾ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਤਿੰਨ ਪੈਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫਿੱਕੇ, ਪੈਸਾ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਪੈਸਾ,
बिन पैसे भैन परा फिके लब सका कोई सांझ पुरानी लब सका कोई सांझ पुरानी गली गली पाउण नूं जी करदा ना पावी तू सांझ नी मोते मेरा जीन नूं जी करदा और जीन नूं जी करदा ठहरो 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 मैं सदरा नाल जीना सिखिया सदरा नाल ही मरना है जो न दिता खुद दुनिया में खो के पूरा करना है जो न दिता खुद दुनिया ने मैं खो के पूरा करना है नित कमा लई लड़े गुराया कम होर खान नूं नहीं जी करदा ना पावी तू साज नी मोते मेरा जीन नूं जी करदा और जीन नूं जी करदा ठहरो 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 थैंक यू ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਲਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਦਾਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਧਾਰੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਜ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਕਰਮ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬਜਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਜ ਪਏ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬੈਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੁੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੁਲਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਗੀਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲਓ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ ਵਾਹ ਭਾਈ ਆ ਕਰਾਂਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਭਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਮੜ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ थोड़ा माइक साले कर दो भाई लाके कर दो माइक चलता ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੂਡ ਜਾ ਮੈਂ ਗਾਉਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕਰਾਤਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਸਨ 1900 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 68 70 ਦਾ ਸਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਦਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨੀ ਉੱਠ ਵੇਖ ਨਣਾਨੇ ਕੌਣ ਪਰਾਉਣਾ ਆਇਆ ਨੀ ਉੱਠ ਵੇਖ ਨਣਾਨੇ ਨੀ ਨਣਦੇ ਸੁਣ ਬੀਬੀਏ ਨਣਦੇ ਵਿੜ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ
आई मैनू जापे बाहर खलोता चन वर्गा तेरा पाई मेरा नाम लैके नी मैनू किसने होर बुलाया उठ वेख ननाने कौन पराउना आया नी उठ वेख ननाने भुल भलेखे शीशे मूरे जद बैठा मैं आके पुठियां सीधियां गल्लां करके यार तो पूरा पहला दस्या होवे ना ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੇ ਨੇ ਰੰਗ ਵੱਜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨ ਗੁਰਾਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਮੰਗੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਆ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਇਹ 40 50 ਘੰਟੇ ਹੋਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕੱਟੇ ਰਹੀਏ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਅੜੀ ਵੇ ਅੜੀ ਨਾ ਕਰ ਬਹੁਤੀ ਤੂੰ ਅੜੀ ਅੜੀ ਵੇ ਅੜੀ ਨਾ ਕਰ ਬਹੁਤੀ ਤੂੰ ਅੜੀ ਲੱਗੀ ਸੌਣ ਦੀ ਚੜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਬਾਲਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਜਾਲਮਾ ਪੈਰੀ ਮੇਰੀ ਝਾਂਜਰਾ ਮੈਂ ਖੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਾਵਾ ਰੁੱਸਾ ਢੋਲ ਵੇ ਸੁਣ ਹੀਰਿਆ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਿਆ ਮਨਾਵਾ ਰੁੱਸਾ ਢੋਲ ਵੇ ਅੜੀ ਨਾ ਕਰ ਬਹੁਤੀ ਤੂੰ ਅੜੀ ਲੱਗੀ ਸੌਣ ਦੀ ਚੜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਬਾਲਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਜਾਲਮਾ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਅੜੀ ਵੇ ਅੜੀ ਨਾ ਕਰ ਬਹੁਤੀ ਤੂੰ ਅੜੀ ਲੱਗੀ ਸੌਣ ਦੀ ਚੜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਬਾਲਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਜਾਲਮਾ ਸੰਗਲੀ ਦੁਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਵੇ ਉੱਠ ਵੇਖ ਮਾਈਆ ਮੈਂ ਹੀਰ ਤੇਥੋਂ ਵਾਰੀ ਵੇ ਸੰਗਲੀ ਦੁਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਵੇ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਮੈਂ ਹੀਰ ਤੇਥੋਂ ਵਾਰੀ ਵੇ ਉੱਠ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਿਆ ਮੈਂ ਹੀਰ ਤੇਥੋਂ ਵਾਰੀ ਵੇ ਅੜੀ ਨਾ ਕਰ ਬਹੁਤੀ ਤੂੰ ਅੜੀ ਲੱਗੀ ਸੌਣ ਦੀ ਚੜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਬਾਲਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਜਾਲਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਜੀਤ ਮੰਗੜ ਤੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਰਾਜਨ ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰਨ ਰਾਜਨ ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ
ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਰ ਯੂ نو ਆਈ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਲਈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੁੱਕ ਤਾਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ them। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਫਰਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਵੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੇਖਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਰਕਾਈਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਰਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਰਨਦੀਪ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਯੂ نو ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵੀ ਡੂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਇਟਸ ਅ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਸੋ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਟੂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂ نو ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੂ। ਇਹਦੋਂ ਬਜਾਏ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਫੋਰਮ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੋਏ, ਏਜੰਡਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਐਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ,
ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਦੂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ T3 ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਦੋਜ਼ ਬੈਂਗਲੌਰ ਐਂਡ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਯੂ ਨੋ ਦ ਸਟੋਰੀ। ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੋਰਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਬੈਕ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਵਟ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਆਰ ਓਨ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਲੋ। ਉਸ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 60% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ 40% ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ। ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਏਡ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ $50 ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ 55 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, $5 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ $10 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $5 ਹੋਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ 50 ਤੋਂ 55 ਤੋਂ 65 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੈਥ ਰੌਂਗ ਹੋਏ, $30 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰੁਪਈਏ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ 30 ਚੋਂ 20 ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਲ ਜੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਜਾਣ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਪਸ ਸੌਰੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰੈਕਟ 13 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧਰਮ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਰਾਈਟ? ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਜਨ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਵਾ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਬਾਤ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਨ ਭਾਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਏ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। To everyone online, good evening, hello। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਜ਼ ਮਾਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। You know, as everyone has mentioned, he's published books ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। So one thought that came into my head was ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਕਲਚਰ ਕੀ ਸੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਸੀ, we should start doing e-books। So this is something I'm definitely going to reach out, you know, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨਵੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ e-books ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ
ਗੁਰਾਇਆ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਣਾ ਸੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਸ਼ਾਨੀ ਸਵਰਾਜ ਤਾਲੀਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ ਔਰ ਚੇਤੰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ, ਸਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਵੋ ਤੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਨੂੰ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ, ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਮਾਗੜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਨਕਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਕਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਡੀਅਮ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੋਡੀਅਮ ਵਰਤਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਾਕਮਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਂ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਰਾਈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਬਰਾਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਗੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਗਜ਼ਲ ਗੋ, ਉਸਤਾਦ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਲਓ।
ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਉਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀਪੁਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ 'ਚ, ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸੀ ਐਡੇ ਤਗੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ 15-18 ਮੀਲ ਦੂਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੁੱਲ ਭਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਵੇਂ ਕਲਮ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਸਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੜ ਨਾ ਪਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਨਿਹਾਲ ਪਾਤਲਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੜੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਪਈ, he was a mixture of Marxism and ਨਾਨਕਿਜ਼ਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ I can say much, but I really appreciate all my friends who are listening on Facebook. I'm speaking in English, like in America, Canada, England, Germany, Australia, India, Mexico and Argentina, who helped me all the way to go deep down in the history and do the real research work and do the justice for Teja Singh Sutantar। अर्जेंटीना गया, ये हुण जो संघर्ष अज चल रहा वा, इन्हां वल्लों विढ़िया जिहड़ा पुराना संघर्ष सी ओहदी एक गां लड़ी आ जिहड़ी अज दिल्ली दे चार चफेरे जिहड़ी आ वो पंजाबियां ने छोई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, यूपी ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਰਾਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਛਾਪਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, 2-4 ਸਫ਼ੇ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੌਂਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਥੰਮ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੈਂਬਲਪੁਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1936 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 41 ਜਨਵਰੀ 10 ਤੱਕ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ J&K ਐਂਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ, ਜੇ ਭਾਜੀ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਏ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਰਸਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਰ ਫਾੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਵਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ CPI, ਚਾਹੇ ਉਹ CPM, ਚਾਹੇ ਉਹ CPML ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁੱਕ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ when it happened, ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1973। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ when it happened ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ 1901 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, 1901 to 1973 77 ਜੀ ਜੋ 1973 ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਬਦਲ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫਾਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜੰਮੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ 99 ਜਾਂ 100% ਲਿਖਦਾ 101% ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਨਾਵਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡਿਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ 100 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ 50 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਐਡੀਟਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੂੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਲੱਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਘਟੂ, ਇੱਕ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਡਿਟ ਦਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਹਾਂ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। nothing wrong with it. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਰੇ ਸਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮਾਟੀ ਰੁਦਨ ਕਰੇਂਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਵਾਹੀ ਆ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਗੀਤ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਊਲ ਜਲੂਲ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਘਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੀਰੋ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੀਰੋ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਲਬੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਰਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਹਨੀਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them ਟੂ, ਤੇ ਬੀਜੀਓ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਰਹੀਏ ਬਣ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਈ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾਲੇਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਕਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਗਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੇਂਡੂ ਠੇਠ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਤੋਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਬੁੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ? ਹੈ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਲੱਭ ਲਈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਭਈ ਲੱਭੀ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਰਾਜਨ 2 days to a day। ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ, ਤੇ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹੇ ਬਟਾਲੇ ਔਰ ਲਾ ਇਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਬੜਾ ਚਿਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਵੀ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਏ, ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਨੌਕਰੀ, ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ PhD ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ PhD ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਭਈ ਜਦੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਰੋਹੇਲਾ ਪਾਰਕ, ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ 7, ਜਿੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਕਮਰਾ। ਜਦੋਂ MP ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ MP ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਚ ਰਿਹਾ 4 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ, 173 ਨੰਬਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਉਹ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਧਾਵਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੀ ਜਾਣਾ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਸੁਤੰਤਰ ਹੁਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਚਲ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਕਿੰਨੇ ਰਸਾਲੇ, ਹਰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਉੱਥੇ। ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕਸਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ from 1948 to 1962 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 14 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ।